Alright guys, so in this video I'm going to solve the first 10 maths of Math B Paper 1 Jan 2018. So in question number 1, it is said that bananas, sugarcane and fish are the exports of a small country. In 2017, the total value of its exports was 36,90,000. A pie chart was drawn for the values of different export in 2017 and the angle in the pie chart for bananas was 48.6. Calculate the value of the bananas exported in 2017. ওকে, সো এখানে জিনিসটা হচ্ছে কি, তোমাকে পাই চার্টের টোটাল অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিয়েছে এক্সপোর্টের। টোটালটা ছিল 36,90,000। আর তোমাকে স্পেসিফিক একটা ক্যাটেগরি মানে হচ্ছে বানানার যেটা, ওটার অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে দিয়েছে কত, 48.6। আর তোমাকে এখন জিজ্ঞেস করছে ক্যালকুলেট দি ভ্যালু অফ দি বানানাস এক্সপোর্টেড ইন 2017। তো আমরা জানি পাই চার্টের জন্য কি করতে হবে, ইফ উই নো দি টোটাল অ্যাঙ্গেল তাহলে তুমি এই টোটাল ভ্যালুটা ইউজ করতে পারবা। তো আমরা তো টোটাল অ্যাঙ্গেলটা জানি, টোটাল অ্যাঙ্গেলটা কত, একটা পাই চার্টে 360 ডিগ্রি। So if we try to solve it with the ratio formula, তো বানানার অ্যাঙ্গেলটা কি হবে, বানানার ভ্যালু যদি আমি বের করতে চাই তাহলে বানানার অ্যাঙ্গেলটা আমি উপরে দিব, দ্যাট ইজ 48.6। টোটাল অ্যাঙ্গেলটা আমি নিচে দিব, দ্যাট would be 360. This is the ratio of the angle, right? If we multiply it with the amount, so আমার বানানার অ্যামাউন্টটা পেয়ে যাব 3690000. So banana is equal to 3690000 into 48.6 divided by 360. The answer is 498150. 498150 pounds. Oh, sorry, dollar দাও এখানে, so it's dollars. Okay, so very easy math for a 2 mark. এরপরটা দেখি কি বললো, find the lowest common multiple, that is LCM of 84 and 40. So we know how LCM is done, right? So 40 and 84, তো সব থেকে ছোট ভ্যালু কি, ফ্যাক্টরটা কি, দুইটারই 2, right? Even number যেহেতু দোনোটা, so it should be 20 and 42. Then again আরেকটা 2 যদি নেই, এটা হয়ে গেল 10 and 21. এখন আবার 2 যদি নেই, এটা হয়ে যাবে 5 and this would be 21. তারপর আমার 3 নিলে, this is 5 and this is 7, and we know যে আমার লাস্টের দোনোটাকে 1 বানাতে হবে, রাইট? এইভাবেই তো এলসিএম করি। তো লাস্টে যখন দুইটা 1 চলে আসবে, এই ভ্যালুস গুলা, ফ্যাক্টর গুলাকে মাল্টিপ্লাই করলে you get the LCM of 84 and 40. So LCM is 2 into 2 into 2 into 3 into 5 into 7. That's it. So it is 8 to the 24, 24 5 is 120, 120 into 7, 840. Okay. Let's get to the next math. আচ্ছা, এখানে বলতেছে show that this mixed fraction যদি মাইনাস করা হয় একটা আরেকটা মিক্সড ফ্র্যাকশন আসে 1 1/12। আচ্ছা, ওয়ার্কিং শো করতে বলেছে। তো ফার্স্ট অফ অল
এইটাকে আমার ইমপ্রপার অথবা প্রপার ফ্র্যাকশনে নিতে হবে। 6 4 যা 24, obviously improper fraction হবে এগুলো। 6 4 যা 24, 24 plus 1 gives you 25. So this is 25 by 6 minus, এটা হচ্ছে 4 2 যা 8, 8 plus 1 would be 9 divided by 4. এখন এই দুটোর এলসিএম নিতে হবে। 6 and 4 এর এলসিএম কত? At this level, when you are solving a question paper, you should know without solving the LCM যে 6 আর 4 এর LCM কত হয়। ওকে, so it should be 12. দেখি কিভাবে আসে। 2 যদি দেই ফ্যাক্টর, so এটা হবে 3, this would be 2, আরেকটা 2 নিলে this would be 3, this is 1, then আরেকটা 3 নিব, this is 1 and 1, so 2 to the 4, 4 3 is 12, so 12টা আমরা এখানে বসাবো। এখন we ask ourselves like this যে 6 এর সাথে কি মাল্টিপ্লাই করলে we get 12, or 12 যদি আমি 6 দিয়ে ডিভাইড করি, what we get? In both cases the answer is 2. So আমার ওই 2 টাকে এই 25 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ওকে, so 2 into 25 minus 4 কত যে 12 হয়, অথবা 12 যদি 4 দিয়ে ডিভাইড করি কত আসে? 3. 3 into 9 gives you 9 3 is 27. ওকে, এটা লিখি 9 into 3, right? So 3 into 9, তখন কি আসতেছে? 50 minus 27 divided by 12. So 50 minus 27 করলে what we get? We get 23 divided by 12. Then এই ডিভিশনটাকেও দেখাতে হবে। So 12 ones are 12. It gives you 11. So this is how we get a mixed fraction. 111 by 12. 111 by 12 shown. Okay. Math number 4. The nth term of the sequence is 4n minus 9. Okay, determine whether 117 is a term of the sequence. আচ্ছা, so জিনিসটা হচ্ছে nth term তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। nth term এর মানেটা হচ্ছে তুমি n এর জায়গায় যে ভ্যালুটা বসাবা, you will get that term, the value of that term। মানে আমি যদি n এর জায়গায় 1 বসাই, I would get the value of the first term। আমি যদি n এর জায়গায় 2 বসাই, I would get the value of the second term। ওকে, তো এখানে তোমাকে ডিটারমাইন করতে বলছে যে এইটা কি এই টার্মের কোনো ভ্যালু নাকি। তো এটা কিভাবে করব? দেখো 117 যদি আসলে এই টার্মে কোনো ভ্যালু হয়, তাহলে আমার এখান থেকে 4n minus 9 should be equal to 117। এই জিনিসটা যদি আমি করি, তাহলে n এর একটা সলিড ভ্যালু আসা উচিত, মানে একটা ইন্টিজার হোল নাম্বার। ঠিক আছে, যদি, বিকজ দেখো this is a term, right? This is a term in unknown terms, and this is also a term considering that this is a term in proper value। এটা যদি আসলে 117 যদি একটা টার্ম হয়ে থাকে, তাহলে n এর আমরা একটা ভালো ভ্যালু পাবো, সুন্দর ভ্যালু পাবো। আর যদি না হয়, তাহলে ডেসিমাল ভ্যালু আসবে। আর ডেসিমাল ভ্যালু আসাই মানে এটা টার্ম না। কেন? বিকজ what does term mean? It has to be in integer values like 5 7 1 2, all the whole numbers। ডেসিমালে কখনো কিন্তু nth টার্ম আসে না। ওকে, মানে কোনো টার্মের ভ্যালু আসে না। সো এটাকে সলভ করলে কি পাই দেখি আমরা। 4n is equal to 9টা ওখানে চলে গেলে 117 plus 9, so 4n is what? 117 plus 9, 126, 126, and I don't think it's a term। So n যখন 4টাকে ওই পাশে পাঠাবা, 126 divided by 4, so it is 31.5। সো দেখো n এর ভ্যালুটা ডেসিমেলে চলে আসছে, তো ডেসিমেলে আসা মানেই হচ্ছে ইটস নট আ টার্ম। সো 117 is not a term। Got it? Okay, math number 5 কি বললো? OAB is a sector of a circle and center O, with center O and radius 14 centimeter. Okay, the size of the angle OAB 68, find the length of the arc AB। So we know what does the arc mean, right? এই যে এরকম যে বাঁকা লেন্থটা থাকে সেক্টরের, ওইটাকেই কিন্তু আর্ক বলা হয়, রাইট?
considering this as a sector, this is the theta, that means the angle, this is the center, আর radius হচ্ছে 14, থেটাটা তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, অ্যাঙ্গেলটা দিয়ে দিয়েছে 68. Okay, so this is 68. So there is a formula, if you remember, এই arc length টা বের করার জন্য. This is the arc length. So arc length এর formula হচ্ছে arc AB is equal to, I'm just writing the formula so that you can recall. The formula was the formula of the circumference multiplied by theta by 360. This was the formula of arc length, right? Because this is the total circumference, and one part of the circumference has been taken by this sector, which is considered as the arc length, and this arc length is totally based on how much the angle is, right? So এটার জন্য এখানে theta by 360 বসে, ঠিক আছে? মানে arc lengthটাকে রেশিও করতেছে based on the angle. So 2 pi, radius is 14, into theta is 68 divided by 360. That easy. So যেটা আসবে এটাই answer. You have to write it in three significant figure. 28 pi into 68 divided by 360. The answer is 16.616. Okay, 16.616 and so on. And three significant figure লিখলে আমার এটা লিখতে হবে 16.6. Okay, centimeter. Math number 6. The size of each interior angle of a regular polygon is 165. Totally a formula based math. Each interior angle এর এই ম্যাথটা ঠিক দুই ভাবে করা যায়, আমি করে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের। তো each interior angle এ একটা ফর্মুলা আছে, ঠিক আছে? Each interior angle ফর্মুলাটা হচ্ছে 2n minus 4 into 90 divided by n. এটা, so এই ফর্মুলাটা যদি ইউজ করো, you already know the angle, that is 165. তাহলে এই each interior angle এর জায়গায় আমি 165 টা বসাতে পারবো। So কি আসবে দেখো, 90টা যদি আমি মাল্টিপ্লাই করে দেই, n is the number of sides, right? এটাই আমার বের করতে হবে, ওকে? So 90 টা মাল্টিপ্লাই করলে এটা আসবে 180n minus 360 divided by n is equal to, we know each interior angle কত, 165. Just এটাকে সলভ করলে you get the value of n. So 180n n minus 360 is equal to, cross multiply করলে এটা 165n আসে, 165 এই পাশে নিয়ে আসো, এটা আসবে 15n is equal to 360 ওখানে নিয়ে যাবা, so এটা আসবে positive 360, n should be 360 divided by 15. That would be 24. এটা একটা way, okay? আরেকটা way হচ্ছে দেখো, we know that each interior angle and each exterior angle দুটাকে প্লাস করলে 180 আসে, এটাও কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে, ওকে? Each interior angle plus each exterior angle should give you 180. Okay, so তুমি যদি এখানে each exterior angle-টা পেয়ে যাও, that is 180 minus 165, তাহলে কিন্তু একটু ইজি হবে। কেন? because each exterior angle এর ফর্মুলাটা একটু ইজি। each exterior angle হচ্ছে 15 ডিগ্রি করে, আর each exterior angle এর ফর্মুলা হচ্ছে 360 divided by n. very simple, এটার ভ্যালু 15 পেয়েছো তুমি, so n এর ভ্যালুটা কিভাবে বের হবে? just replace n with 15, that's it. মানে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে, ক্রস মাল্টিপ্লাই না করে। সো 360 divided by 15 টা নিচে চলে আসলে the answer is same in both the cases, that is 24. Okay, math number 7, inequality, right? This is a combined inequality, so we have to split it. So in this case তোমাকে কি বলছে দেখো, find the integer values of x such that this. So way of solving it is, তোমার এই ইনইকুয়ালিটিটাকে দুই ভাগে ভাগ করবা। একটা হচ্ছে একদম প্রথম থেকে নিয়ে সেকেন্ড ইনইকুয়ালিটির স্টার্টিং পর্যন্ত, এটা একটা ইকুয়েশন হবে, -6 less than 2x minus 3। আরেকটা ইকুয়েশন হবে
ফার্স্ট ইনইকুয়ালিটির শেষের পর থেকে নিয়ে একদম লাস্ট পর্যন্ত, দ্যাট ইজ 2x minus 3 is less than 3, দুইটাকে আলাদা আলাদা সলভ করবো। So 2x এখানে নিয়ে আসলে it would be minus 2x less than minus 3 plus 6. Minus 2x is less than positive 3. X is greater than minus 3 by 2. If you remember যে যদি মাইনাস সাইন মাল্টিপল হিসাবে সাইড চেঞ্জ করে, মানে এই মাইনাস টুটা তো ওইখানে যে ডিভাইড হচ্ছে, ডিভাইড হয়ে কিন্তু এটা প্লাস টু হয়ে যাবে না, এটা কিন্তু মাইনাস টুই থাকবে। তো মাইনাস যখন ইনইকুয়াল টু সাইড চেঞ্জ করবে মাল্টিপল অর ডিভাইড হিসাবে, তখন কিন্তু তোমার ইনইকুয়াল টুর সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস 3/2, অথবা আমি একটু ডেসিমালে লিখি এটা -1.5, বিকজ আমার ইন্টিজার ভ্যালুসগুলো লিখতে হবে, হ্যাঁ। আর এটা কি 2x is less than 3 আর 3 প্লাস হয়ে যাবে 6 হয়ে যাবে। So x is less than 6 divided by 2, that is 3. So দেখো তোমাকে কিন্তু ইন্টিজার ভ্যালুসও লিখতে বলেছে। সো এখানে কনফিউশন যদি থাকে তাহলে বেস্ট ওয়ে অফ এলিমিনেটিং কনফিউশন ইজ ড্র নাম্বার লাইন। তোমার যে দুইটা ভ্যালু আছে, একটা হচ্ছে -1.5 এ আছে, আর একটা হচ্ছে সাপোজ 3 তে আছে। একটা ইনইকুয়ালিটি তোমাকে বলতেছে এটার থেকে বড়, আর একটা ইনইকুয়ালিটি বলতেছে এটার থেকে ছোট। সো উই ক্যান সি রাইট যে তোমার কোন ভ্যালুস গুলোর কথা, মানে কোন ভ্যালুগুলো এখানে লিখতে হবে, দ্য ভ্যালুস দ্যাট আর বাউন্ডেড বাই দিস টু ইনইকুয়ালিটিস। কোনটা তাহলে 1.5 তো আমি নিতে পারবো না বিকজ দেয়ার ইজ নো ইনইকুয়াল সাইন, আর এটা এমনিও নিতে পারবো না বিকজ আমাকে ইন্টিজার বলছে। ওকে, সো -1.5 এর বড় ইন্টিজার কি হবে? লাইক এখানে কি আছে? -1, ওকে। এরপরে কি আছে? 0, দেন 1 and then 2. সো এই যে এই চারটা ভ্যালু, এই চারটা ভ্যালুই হচ্ছে আমার ইন্টিজার ভ্যালুস। সো x is equal to -1, 0, 1, 2, right? Then math number 8. Okay, এখানে কি বলেছে দেখো, ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট আর কি, কারেন্সি কনভার্সন। Using this information in the table, change 2500 pound into yen. এখন আমার দেখতে হবে পাউন্ড টু ইয়েনের কোনো ডিরেক্ট কনভার্সন আছে নাকি, হ্যাঁ দেখি। Yeah, this is pound and this is yen, তো ডিরেক্ট কনভার্সন করা যাবে। First of all, we have to write this. Sorry. So if 1 pound is 136 yen, then how much would 2500 pound be? So just simply 136 এর সাথে মাল্টিপ্লাই করলেই হবে, এটা তোমরাও জানো, রাইট? বিকজ 1 পাউন্ডে তোমাকে 136 ইয়েন দিচ্ছিল, তাহলে 2500 পাউন্ডে কত দিবে? অবভিয়াসলি 136 ইন্টু 2500। সো দ্য অ্যান্সার ইজ 2500 into 136, 3,40,000, 3,40,000 yen. Very simple for 1 mark. Okay, এরপরে কি বললো? কনভার্ট অথবা চেঞ্জ 45,600 yen into euros. Now the problem arise because yen আর euros এর কোনো ডিরেক্ট কনভার্সন নাই। দেখেছো তোমাকে পাউন্ড টু ইয়েন দিয়েছে আর পাউন্ড টু ইউরোস দিয়েছে। তো আমার আগে কি করতে হবে দেখো, ইয়েনটাকে পাউন্ডে নিতে হবে ইউজিং দিস, আর তারপর পাউন্ডটাকে ইউরোজে নিতে হবে ইউজিং দিস। তো এটা তো 2 মার্ক নাহলে 3 মার্ক থাকবে, 2 মার্ক দিয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে। তো ফার্স্ট অফ অল 4,500-600 ইয়েনকে কনভার্ট করতে হবে, ঠিক আছে, ইউরোজ এই পাউন্ডে। তো আমরা জানি যে 136 yen gives you 1 pound. So very easy. 4,500-600 yen তোমাকে কত দিবে? জাস্ট এটা, সরি ইটস পাউন্ড, জাস্ট এটা 136 দিয়ে ডিভাইড করলেই হবে। 4,500-600 yen আছে তোমার কাছে, every 1 pound is 136 yen, so pound চলে আসবে 4,500 divided by 136.
decimal 335.29. Okay. Yeah. Better is keep it like this, okay? Because decimal আসতেছে, so decimal যদি তোমরা কম বেশি নাও তাহলে কিন্তু তোমাদের অ্যান্সার হ্যাম্পার হয়ে যাবে। সো এটা এইভাবেই থাক। আর এই জিনিসটাকে আবার আমার কিসে কনভার্ট করতে হবে? ইউরোসে কনভার্ট করতে হবে, রাইট? ওকে। তো দেখো 1 পাউন্ডে 1.18 ইউরোস যদি হয়, এতগুলা পাউন্ডে কত ইউরোস পাবো? জাস্ট সিম্পলি মাল্টিপ্লাই করলেই হবে না? সো পাউন্ড 4, 5, 600 বাই 136 কে যদি আমি ইউরোজে নিতে চাই তাহলে সিম্পলি এই ভ্যালুটার সাথে আমার রেটটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিতে হবে কার? ইউরোজের 1.18। তাহলে আমি পেয়ে যাব কত ইউরো হবে। ওকে, সো ইনটু 1.18, এখানে ডেসিমাল ভ্যালু আসতেছে 395.6। লেটস সি কোনো ডেসিমালের ব্যাপারে কি বলেছে? বলে নাই। তো আমি রাউন্ড আপ করে লিখতেছি 396 হবে অ্যান্সার, 396 ইউরোস। ওকে, নাম্বার 9, indices। সো এখানে কি করতে হয়? ইফ ইউ রিমেম্বার, টু সলভ দিস কাইন্ড অফ ম্যাথ, যেখানে পাওয়ারে আননোন ভ্যারিয়েবল থাকে এক্সটা, এক্স ওয়াই সো অন হোয়াট এভার, আমাদের বেসটাকে ইকুয়াল করতে হবে, রাইট? সো ফার্স্টলি 4 তো ছোট, 32টাকে আমি 4 এর বেস বানাবো, বাট 32 4 এর পাওয়ারে যায় না। লাইক 4 স্কোয়ার ইজ 16, 4 কিউব ইজ 64, তো 32 তো আসতেছে না। তো ইন দিস কেস আমার দোনোটা ভ্যালুকে চেঞ্জ করতে হবে। এমন একটা নাম্বার চেঞ্জ করতে হবে যার পাওয়ারে 4ও আসে অ্যান্ড 32 আসে, অ্যান্ড দ্য নাম্বার ইজ রাইট 2। সো 2 এর পাওয়ার কত লিখলে 32 আসে? এটা একটু চেক করবা তোমরা, ক্যালকুলেটর ইউজ করো, লাইক 2 টু দি পাওয়ার 4 5 এরকম দিয়ে। 2 টু দি পাওয়ার 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32। সো 32টাকে তুমি 2 to the power 5 লিখতে পারবা, আর 4টাকে তুমি লিখতে পারবা 2 স্কোয়ার। আর এখানে অলরেডি 4 এর পাওয়ার ছিল, এটা কিন্তু তাহলে 2 স্কোয়ারের সাথে, মানে স্কোয়ারের সাথে এই পাওয়ারটা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে, এক্স প্লাস 4 যেটা ছিল। তাহলে কি হবে? 2 to the power 5 is equal to 2 to the power 2x plus 4 to the 8। এখন যেহেতু বেস সেম, আমরা পাওয়ারটাকে সেম করতে পারবো, মানে ইকুয়াল। সো 2x plus 8 should be equal to 5, রাইট? এই যে পাওয়ার দুইটাকে ইকুয়াল করতে পারবো যদি আমাদের বেসটা সেম হয়ে যায়। ওকে, সো 2x is equal to 8, ওখানে গেলে এটা -3 হবে, x এর ভ্যালু -3/2 হবে। The last math for this video, math number 10. Can keep also write down the 3 inequalities that define the shaded region. Okay, very simple because তোমাদেরকে তিনটা লাইনের ইকুয়েশন দিয়ে দিয়েছে। আর এখানে একটা সিম্পল ট্রিকও আছে। ট্রিকটা হচ্ছে, if the shaded region falls below the line, we give an a less than sign, we give a less than sign, আর যদি if the shaded region falls above the line, we give a greater than sign। তো সবার আগে ইজিয়েস্টটা দিয়ে শুরু করি। You can see the y equal to 1 line, right? এই shaded পার্টটা এই লাইনের উপরে, and as this is a shaded as this is a solid line, so we would use greater than and equal to। So for this line, the inequality would be y is greater than or equal to 1, which defines this area that is above the line, okay? For this line you can see that এই লাইনের নিচে শেডেড পার্টটা, বিকজ ধরো এই যে লাইনটা যে আছে, এই লাইনের তো দুইটাই পার্ট, ইদার এটা না হলে এটা। তুমি এই জায়গাটাকে কি বলবা? নিচে না অবভিয়াসলি, আর এই জায়গাটাকে তুমি বলবা লাইনের উপরে। সো কনসিডারিং দিস, এই শেডেড পার্টটা এই লাইনের নিচে, তাহলে আমি লিখবো এক্স প্লাস ওয়াই লেস দেন অর ইকুয়াল টু 7। সিমিলারলি দেখো এই লাইনের, এই লাইনটা যেটার ইকুয়েশন হচ্ছে y ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস 2,
এই লাইনটারও শেডেড এরিয়াটা নিচে, তো এখানে আমি কি লিখবো? y is less than or equal to x minus 2. That's it. So এই তিনটা হচ্ছে আমার inequalities which defines this shaded region, and see the marks 3. If you know the trick, you won't even need 30 seconds to answer this question. Okay, so that's all for this video. I will solve the rest of the maths in other 2 videos. See you.